38번 해보겠습니다. 이번 지문은요, 이민에 관한 것이에요. 뭐 이주라고도 해도 되고요. 근데 이제 이 이민이라는 것이 뭐 문제가 되기도 하는데 꼭 이게 문제인 것만은 아니다, 이런 내용들이고요. 뭐 기존 인식이라든지 거기에 대한 반론, 그리고 이 이민의 그런 긍정적인 측면과 장기적인 효과, 이거에 대해서 이야기를 하고 있어요. 네, 이제 한번 해볼게요. The word migration is almost always reported in the popular media and even in scientific literature as a problem or a crisis. 자, 첫 번째 인식이 등장하죠. 문제나 아니면은 위기로 인식이 되는 거예요. 기존의 인식이라고 적어 놓을게요. 이주, 이민이라는 단어는요, is 거의 항상 보도됩니다. In the popular media, 대중 매체에서 혹은 인기 있는 매체에서, and even in scientific literature, 그리고 과학 문학에서도요. 어떻게? 학술 문학에서도요. 어떻게 보고가 된대요? As a problem or a crisis. 문제라거나 아니면 위기로 보도되곤 합니다. For example, 예를 들어서 migrants are assumed to overcrowd cities, clog up labor markets, and increase property. 자, 이 문제, 그러니까 problem이나 아니면 crisis라고 여겨지는 그 근거에 대해서 좀 여겨지고 있죠. Overcrowded cities, clog up labor markets, and increase poverty. 이 세 가지예요. 예를 들어서요, 이주자들은 are assumed, 가정되곤 합니다. 어떻게 하도록? 투부정사 하도록 이라고 되어 있어요. 어떻게? To overcrowd cities, 도시를 과하게, 이제 과밀하게 만들고, crowd는요, 대중이란 뜻이잖아요. 관중이란 뜻이잖아요. crowded는 붐비는 이란 뜻이에요. 근데 이제 overcrowd라고 하면서 타동사가 된 거잖아요. 그쵸? 도시를 과하게, 과밀시키고, clog up. clog은요, 여러분, 이게 뭔가 끼는 거예요. 그래서, 이렇게, clog up markets라고 한다면 노동시장을 딱 막아버리는 거예요. 그러니까 자기들이 다 차지하고 있다라는 거죠. And increase property. 어떻게 하기도 한대요? property, 미안합니다. poverty. 빈곤을 증가시키는 것으로 이제 간주되곤 합니다. The other questionable assumption is that, 또 다른, 이제 좀 의심스러운 전제는 is 대절입니다 라고 되어 있어요. 대절 뭔지 볼게요. Most migration is involuntary. 대부분의 이민은요, 비자발적이라는 겁니다. People fleeing natural or man-made disaster. 어떻게 된대요? 사람들, 어떤 사람들? fleeing, 도피하는 사람들이에요. natural, 자연적이거나 아니면은 사람이 만든 재해를 피해서 오는 사람들과 같이 이런 비자발적이라는 것이다 라는 거죠. The reality, however, is more complex and many migrants are simply seeking greater economic opportunity. 하지만 현실은요, 어떻대요? is more complex, 더 복잡해요. 그리고 many migrants, 많은 이민자들이 are simply seeking, 단순히 찾고 있어요. 추구하고 있어요. 훨씬 더 큰 경제적인 기회를요. Of course, 물론 migration can and does create social and economic problems. 물론 이민이라는 것은요, can create 첫 번째 동사고요. and does create 이라고 하면서 강조를 해준 거예요. 강조. 만들어내기도 하고, 맞아요. 네, 만들어냅니다. 만들어낼 수 있고 만들어내기도 해요. 뭐를요? 사회적이고 경제적인 문제를요. But 이라고 하면서 이제 반론이 시작되죠. But migration can also be a solution for many pre-existing problems. 하지만 이민이야말로 뭐가 될 수 있어요? 해결책이 될 수 있어요. 뭐에 관한? For many pre-existing problems. 많은 기존에 있던 존재해왔던 문제들에 대한 해결책이 될 수 있죠. 약간 해결책이라고 하고 있습니다. For example, 예를 들어서요. Out-migration generally redistributes workers from places of labor surplus to areas where there is greater demand or more opportunity. Out-migration은요, 이제 유출 이주라고 해요. 그러니까 이민을 다른 곳으로 가는 거예요. Generally, 일반적으로 distribute은 분배하는 거잖아요. 다시 재분배를 한대요. 뭐를요? 노동자들을요. From places of labor surplus, from A to B죠. 노동의 잉여가 있는 지역으로부터 to areas where there is greater demand, more opportunity.
다른 지역으로요. B로요. 어떤 B? 요거 이거 지우개를 이렇게 놓을게요. A to B니까요. B. 장소. 어떤 장소? 지역. 어떤 지역? Where there is 뭐가 있는 곳? 더 많은 수요나 아니면 더 많은 기회가 있는 장소, 있는 지역으로의 노동자 재분배를 의미를 합니다. Migration is generally selective of persons who are younger, healthier, more flexible, and more willing to endure hardships in hopes of a better life relative to their prospects in their places of origin. 자, 이민이라는 것은요, 일반적으로 selective, 뭐래요? 선택적이래요. 선택적인데, 뭐의 선택적이에요? persons, 사람들. who are부터 시작해가지고, 여기까지 하면 좋으시겠죠? who are younger, 더 어리고, 더 건강하고, 더 유연한 사고방식을 가졌거나 그런 거죠. 그리고 more willing to endure, 더 하고자 하는 사람들, 견디고자 하는 사람들, 감내하고자 하는 사람들, 뭐를요? hardship, 어려움을요. in hopes of라고 먼저 해볼게요. 이번 4번까지 이렇게 해놓고 in hopes of는요, 뭐뭐를 희망하면서, 뭐뭐의 희망을 안고서 라고 생각하시면 될 것 같아요. a better life, 더 나은 삶이라는 그 희망을 안고서요. relative to는요, 뭐뭐에 비하여서, 뭐뭐한 상대적으로 라는 뜻이에요. 뭐와 상대적으로? to their prospects in their places of origin. 그들의 places of origin은요, 원래 태어난 장소거든요. 그래서 그들이 있었던 그런 장소, 그런 위치에서, 그런 장소에서 그들의 전망, 그러니까 예를 들어서 내가 한국에서 태어났어. 근데 나의 한국에서의 그런 나의 전망보다는 미래에 대한 전망보다는 그거에 비해서는 더 나은 삶을 있을 것이라는 희망을 가지고 이런 고통이라던가 고통을 견디고자 하는 의지라던가 더 유연한 사고방식이라던가 더 건강하고 더 젊은 사람들이 좀 더 선택적으로 이제 오게 됩니다. 라는 거죠. Most research that examines long-term outcomes of migration, including remittance and intergenerational mobility, finds positive long-term effects on places of origin and destination. 자, 여기선 동사를 먼저 찾아야 돼요. 그쵸? 여기 finds, 여기 있습니다. 미안해요. 세탁기가 다 돌아갔어요. 네. 대부분의 연구, 어떤 연구? That examines long-term outcomes of migration. 여기까지 한번 해볼게요. 장기적인 결과 오브 이주를 관찰하는 대부분의 연구 논문들은요, finds, 포함합니다. positive long-term effect. 장기적인, 긍정적인 장기 효과를 이제 발견하게 돼요. on places of origin and destination. 그 원래 고국이나 아니면은 그 최종 목적지, 내가 이민 갔던 그런 그 최종 목적지에 대한 긍정적인 장기 효과를 이제 보여준다는데, 이게 무슨 말이냐면 이제 송금을 하잖아요. 그쵸? 여기 가운데 나올 텐데, 어쨌든 여기에 가운데서 나오는 얘기가 그런 거예요. including 포함하여서 remittances, 송금이나 아니면 세대 간 이동이 있어요. 그쵸? 세대 간 인터니까 그죠? generational mobility, 이동성. 이 두 가지 측면 모두 해가지고 이 이민의 장기적인 효과라는 것이 긍정적인 효과가 있었대요. 장기적으로 긍정적인 효과가 있었는데 출발지와 도착지 모두. 그러니까 예를 들어서 이거예요. 내가 한국에서 미국으로 이민을 가. 그러면은 이제 미국에 살면서 그 고국에 살고 있는 가족들한테 막 송금도 많이 하고요. 그리고 예를 들어서 우리 그 1세대의 아버지들은 그 한국에 살고 있는데 2세대인 아이들부터 이제 막 미국에 산다든지 뭐 그런 식으로. 그쵸? 아무튼 그렇게 출발지와 도착지 모두 양쪽에 긍정적인 장기 효과가 있는 것이 밝혀졌다라는 내용이 되겠죠. 자, 이제 이번 지문에서 쌤이 조금 중요하게 생각하는 단어가 하나가 있는데요. 이제 여기서는 migrate이 나왔어요. 그쵸? migrate. 근데 비슷한 단어로요, immigrate이라고 있어요. 지우개로 지우고. 그리고 immigrate도 있고요. 그쵸? 이 세 단어가 비슷하지만 좀 달라요. 자, 일단 migrate 먼저 해볼게요. 좀 넓은 의미예요. 이주하다, 이동하다.
그래서 얘가 특징이 뭐냐면 국내, 국외 모두 가능해요. 그러니까 우리 국내에서도 가능하다는 거예요. 동물, 사물 얘도 가능해요. 그래서 철새가 이동한다라고 할 때도 migrate을 표현해요. 그래서 전치사들도 몇 가지 있는데 뭐 to, from, between 다 가능해요. migrate from A to B 이런 식으로. birds migrate south for the winter. 네, 이런 식으로 다 가능하죠. 또는 people migrate from rural areas to cities 이런 식으로. 그쵸? 네, 다 가능합니다. 근데 이제 immigrate이 있어요. 그쵸? 얘는 들어오다라는 뜻이에요. 그러니까 다른 나라로. 조금 쉽게 말하자면 입국하다가 맞겠죠. 입국하다. 이민 오다. 그러니까 한국에서 미국으로 이민을 간다면 미국 입장에서 한국인들이 그 한국인이 이민을 해온 거예요. 그렇죠? 그래서 전치사는요 to를 사용해요. immigrate to 다음에 나라. 이해하셨죠? 그래서 관점이라는 게 존재를 하는데 도착지 입장에서 아까 얘기했죠? 미국 입장에서 She immigrated to Canada in 2010 이러면은 그녀는 캐나다로 2010년에 이민 들어왔다 라는 뜻이 되는 거예요. 오케이? 자, emigrate. 자, 보세요. 이거요. 우리 이 생각하면 돼요. port는 항구란 뜻이잖아요. 그쵸? 근데 import 하면은 항구로 들어오는 거라 가지고 수입하다는 뜻이에요. 그쵸? 근데 수출하다는 export예요. 그쵸? 마찬가지로 im과 e가 쓰였어요. 그쵸? 네, 그렇게 생각하시면 돼요. emigrate는 그래서 뭐겠어요? 자기 나라에서 떠나는 거예요. 떠나다. 그래서 출국하다. 그래서 immigrate from이 나와요. from. to 나라, from 나라. 이해하셨죠? 그래서 한국에서 emigrate를 해서 미국으로 immigrate 하다 이런 식으로 표현을 해주셔도 되겠죠. 이해하셨죠? 그래서 이 차이 잘 알아두시고요. 뭐 헷갈리지 않게 조심하세요. 네, 고생하셨습니다.